वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की पवित्र कथा कई रोज़ तो चलती है। सतगुरु जी श्री गोइंदवाल साहब विच विराजमान हैं। अनेकों सिख संगतां सतगुरु जी के चरण परसदियां हैं। दूरों दूरों लोग चल के संगत के रूप में आउंदे हैं अते गुरु वाले हो के नाम दान का उपदेश लैके खुशी खुशी अपने घरां नूं जांदे हैं। सतगुरु जी ने सिक्खी के प्रचार ते प्रसार वास्ते 22 मंजियां बख्शियां। 22 मंजियां 72 पीढ़े सतगुरु जी ने बख्शिश कीते। जो कल गल चली सी जोगी दी, सतगुरु जी दे कोल जो जोगी कहंदा मैं आनंद पूर्ण आनंद देखना है, मैं पूर्ण आनंद लेना है ते किरपा करो। मेरे को रिद्धियां सिद्धियां बहुत हैं पर मन दे विच आत्मिक ज्ञान नहीं, आनंद नहीं है। सतगुरु जी ने कहा जद हुण तू ये शरीर त्याग के फिर साडे कोल आवेगा तां तैनूं पूर्ण आनंद की प्राप्ति करा देंगे। समा लंघदा गया, वो जोगी शरीर त्याग के अपने अंत समय की वासना अनुसार जोगी ने गुरु घर विच ही आन जन्म लिया। गुरु जी के छोटे सपुत्र मोहरी जी के घर पहला एक पुत्र सी, उहदा नाम सी अर्थमल। उहदे पिछों जोगी ने दूजे पुत्र के रूप में जन्म लिया। अंतरजामी सतगुरु जी ने ये वारता नूं जान के भी ये उही बालक उही जोगी है जो बालक बन के साडे घरे पैदा होया है। ये आनंद की इच्छा वाला जोगी है। अपने सेवक बल्लू नूं आख्या बई मोहरी जी के घरे जो अज एक पुत्र पैदा होया है उहनूं साडे पास लैके आओ। जब बल्लू ने बालक नूं लिया के बल्लू ने बालक नूं लियाउण वास्ते गए ते जिहड़े उस समय दा रिवाज सी वो दाइयां जो हुंदियां ने कहंदियां हन भी बच्चे नूं विहड़े तो बाहर नहीं कढ़ना। पर सहारी मल जी ते जो ते मोहरी जी सी जो उन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज की महिमा का ज्ञान सी भी गुरु जी की शख्सियत है, किहड़ी शक्ति के मालिक हैं। उन्होंने आख्या कुछ नहीं हुंदा, तुसीं बच्चे नूं इस बालक नूं बल्लू जी के सपुर्द कर दो। जदों उस बच्चे नूं बल्लू जी के सपुर्द करता अते बल्लू लैके बच्चे नूं सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज दे कोल गए। सतगुरु जी ने पूछा बच्चे नूं नहाया है कि नहीं, इशनान इहदा कराया है। बल्लू कहंदा जी इस चीज़ का तो मैं पता नहीं कीता। तां सतगुरु जी ने आख्या जाओ इसकी जो देख रेख करने वाले है उसनूं आख्यो इसका इशनान कराओ। गुरु जी पता नहीं किहड़े आनंद विच विचर रहे सी, उसे समय बच्चे का इशनान कराया गया। इत्थे तां सवा सवा महीने बाद पता नहीं कदों बच्चे नलाउंदे ने, कहते जो औरत कोई चौंके वगैरह चढ़ती है तां बच्चे नहाउंदे ने। कोई अलग अलग हिसाब किताब है पर हस्पताल दे विच अज बच्चा हॉस्पिटलों जन्म लैंदा है
ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਤਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਿੱਤ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਮਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੱਲੂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਜੋ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਜੂਰ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਧਰਾ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਮਧਰਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਕੁੜਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਹਜੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਤਾ, ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਈ ਗਈਆਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਰਕ ਨੇ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਲ ਲੈਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਮਸਤਾਨੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਦਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਨੀ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੌਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਝੁਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮੇ, ਬੌਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਥੜਾ ਬਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਥੜਾ ਬਣਾ। ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਚੂਨੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਧਰ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਰਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?
ये थड़ा तू गलत बनाया। वो रामा कहन लगा जी कितना सोहना बनया, देखो सही किहड़ी कमी इहदे विच, इहदे विच कोई कमी नहीं है। गुरु जी ने कहा नहीं तेरी सारी मेहनत निष्फल गई, इहदा तू एक पासा बिंगा बना दिता, इहनूं ढा दे हुणे। साडी गल दा गुरु जी ने कहा भी जो तुहानूं असीं गल कही है हुणे कहा मन के हुणे ढा दे। ते रामा जी ने कहा महाराज मैं तुहाडे दस्सण सार ही बनाया, जे तुसीं कहा सी उदां ही मैं बनाया है। तो गुरु जी ने कहा ढा दे, रामा जी ने ढाता तड़ा। तो दूजे पासे गुरु जी श्री रामदास जी वल गए, आख्या पुत्र तू समझ नहीं है, तैनूं मैं चंगी तरह समझाया सी असीं भी इस तरह बनाउणा है, ये तू की कीता, ये तू टेढ़ा बनाता, थड़े नूं ढवा दे। ते श्री रामदास जी कहन लगे महाराज जी मेरी भुल बख्श दिओ, मैं थोड़ी बुद्धि करके थोड़ी गल नूं समझ नहीं सकिया, मैनूं फिर समझा दिओ। गुरु जी ने सोटी नाल लकीर खिंच के कहा भी सारी इस तरह करके इस तरह बनाउणा जी, सत वचन। तो ये थड़े ढा दे। श्री रामदास जी ने थड़ा तुरंत ढा दिता। तो दूजे दिन जदों गुरु जी फिर संध्या के समय थड़ा देखण वास्ते आए, रामे दे कोल गए, पहला आखन लगे पुत्र रामे तू फिर साडी समझ के मुताबिक काम नहीं किया, तैनूं जो समझाया सी तू उदां काम नहीं किया, ये थड़ा तू बिल्कुल ही गलत बनाया है। वो कहन लग्या जी कमी दसो की है। गुरु जी कहन लगे ठीक है नहीं हैगा तेरा, ये तेरा थड़ा ठीक नहीं हैगा, किसी पासे तो भी ठीक नहीं। वो कहन लग्या जी नहीं मैनूं चंगी तरह समझाओ तो सही इहदी कमी की है। महाराज कहन लगे सारियां ही कमियां इहदे विच। ते हजूर ने सेवादारां नूं आके थड़ा ढवा दिता, आख्या दोबारे बना, चंगी तरह बना, जितना तैनूं समझाया है भी इस तरह करके, इस तरह इन्ना चौड़ा इन्ना लम्मा इन्ना उच्चा रखना, वधिया करके बनाउणा साडे बैठण वास्ते, ते कल शामां तक बन जाना चाहिए। ते आख्या जी ठीक है। तो दूजे पासे गुरु जी श्री रामदास जी वल गए, उन्होंने भी आख्या भी तैनूं समझ नहीं आई भी मैं जितना तैनूं समझाया सी उस तरह जिद्दां तैनूं असीं समझाया सी वो तू उस तरह क्यों नहीं बनाया। हजूर सतगुरु श्री गुरु रामदास जी ने हजूर दे कहने करके तुरंत थड़ा ढा दिता, दूजी गल नहीं आखी। आखे महाराज जी भुल बख्श दिओ, फिर समझा दिओ, मैं हुणे ही बनाउण लग पैना। गुरु जी ने फिर सोटी नाल लकीर खिंच के दोहां नूं समझाया, दूए नूं समझाया इस तरह बनाउणा, दूजे नूं कहा तू इस तरह बनाउणा। ਜਾਂ तीसरे दिन शामां दे समय सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज थड़ा देखण वास्ते रामे दे कोल गए, आख्या रामै तैनूं समझ नहीं पै सकदी, तैनूं दसी गल याद नहीं रहिंदी, तैनूं असीं किहा सी इस तरह बनाउणा। ते रामे ने कहा अग्गों भी मेरे कोलों होर चंगा नहीं बन सकदा, किसी होर कोलों बनवा लो, मेरे को जिद्दां दा बनदा सी मैं बनाता। तुहानूं अपनी गल दा पता नहीं, तुसीं आपे कह के मुक्कर जाते हो। रामा कहन लगे सतगुरु जी नूं जिवें तुसीं कहा सी मैं उवें ही बनाया, मैं किहड़ा कोई होर तरह बनाया है, होरे तो वधिया है बना नहीं सकदा। हजूर कहन लगे ढा दे इहनूं, कहन लगे जी मेरे तो नहीं बनदा, मेरे तो नहीं ढांदा। हजूर ने सेवादारां नूं ला के ढवा दिता। फिर श्री रामदास जी को गए, थड़े वेख के कहन लगे तू भी ठीक नहीं बनाया बई, कई बार तेन समझाया है तेनों फिर भी समझ नहीं आई। गुरु जी के बचन श्री रामदास जी ने सुने, हाथ जोड़ के चरनां ते पै गए, कहन लगे मैं अनजान हाँ, सदा ही भुलनहार हाँ, आप कृपालू सदा बख्शिंद हो,
ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾਮੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਦੇ ਬੱਲਬ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਿਣ ਕੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਇੱਥੇ 84 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਖਾਣ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਡੇ ਗੱਡ ਕੇ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊਚ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਬੈਂਸ ਸੂਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿੰਦਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਤੂੰ 4 ਵੇਦਾਂ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇਂਗਾ ਸੱਜੇ ਵੱਲ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 4 ਵੇਦ ਤੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਕਤਾ ਤੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, 1-2 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਰਚ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਏ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਏ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔੜ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਤ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।